हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 6 अंग्रेजी में टेस्ट ऑफ इंडिया। तो आगळ आपणे दाळ बाटीनी रेसिपी जोई गया था। तो हवे आज आपणे दाळ ढोकळीनी रेसिपी जोईए। तो सौथी पहेला आपणे दाळ बनाववानी। तो केवी रीते बनशे दाळ? वॉश ध तुवेर दाळ के तुवेर दाळ छे एने धोई ल्यो। प्रेशर कूक इट के तेने प्रेशर कुकर में चढ़ावो अथवा तो रांधो। मेश इट प्रोपरली विथ अ राउंड लेडल। मेश एटले के छूंदी नाखो, प्रोपरली एटले के बराबर, विथ एटले के कोनी जोड़े तो के राउंड लेडल के आपणी घरे होय कणछी, तमे जोई हशे के आम छूंदवानी आवे एनेथी। तो के एने रवायाज के अथवा वलणाथी मिक्स करी दो, बराबर छूंदी नाखो। एड वोटर सोल्ट टर्मेरिक पाउडर टू टेस्ट। एड वोटर एटले के पानी नाखो, सोल्ट एटले के मीठू, टर्मेरिक पाउडर एटले के हळदर, टू टेस्ट एटले के स्वाद अनुसार। के स्वाद अनुसार तेमां शुं नाखवानुं? तो के पाणी, मीठू अने हळदर। पुट इट टू कुक के रांधवा माटे मूको। पुट एटले के मूकवुं, कुक एटले के रसोई बनाववा माटे तेने मूको अथवा तो रांधवा माटे मूको। हीट ऑयल इन अ पेन। हीट एटले के गरम करवुं, ऑयल एटले के तेल, इन अ पेन एटले के पेन अथवा तो तवामां के एक तवामां घी गरम, तेल गरम करो। एड क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स एटले के जीरुं। एड एटले के उमेरो। पछी एस्टाफेटिडा, हींग उमेरो। ड्राय रेड चिलीज। ड्राय एटले के सूका, रेड चिलीज एटले के लाल मरचा। पछी शुं उमेरवानुं? तो के सूका लाल मरचा। पछी बे लीव्स, तमालपत्र। क्लोव्स, क्लोव्स एटले के लविंग। सिन्नेमन एटले शुं थशे? तज। पछी कार्डमम तो के एलची। पछी करी लीव्स एटले के कढ़ी पत्ता। जिंजर एटले के आदू। ग्रीन चिलीज लीला मरचा। टोमेटोस एटले के टमेटा। एंड रेड चिली एटले के लाल मरचानो पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो शुं के छे के पहेला आपणे तुवेर दाळ लेवानी, एने छूंदी नाखवानी, पछी एमां पाणी, मीठू अने हळदर नाखवानी अने पछी एने बाफवानी, मतलब के कूक करवानी। पछी एक पेन में तेल गरम करवानुं। पछी एमां शुं नाखवानुं? तो के जीरुं, हींग, सूका लाल मरचा, तमालपत्र, लींग, तज, एलची, कढ़ी पत्ता, आदू, लीला मरचा, टमेटा अने लाल मरचानो पाउडर। पछी शुं कहे छे के स्टीयर टील ध ऑयल सरफेस। स्टर एटले के हलावવું। क्यां सुधी हलावવાનું? तो के तेल छे ए ज्यां सुधी सपाटी उपर न आवे। सरफेस एटले के सपाटी, के तमारा पेननी सपाटी उपर ज्यां सुधी तेल न आवे त्यां सुधी तेलने हलावવાનું। एड इट टू कुकिंग दाळ। पछी शुं करवानुं? तो के एमां जे बाफेली दाळ हती एमां नाखी देवानी। शुं कहे छे के हलावવાનું क्यां सुधी? तो के तेल छे ए सपाटी उपर न आवे त्यां सुधी हलावવાનું, मतलब के बधाने चढ़वा देवानुं। पछी एमां जे दाळ रांधेली छे एमां नाखी देवानी। चलो दाळ बनी गई। हवे ढोकળી बनाववा माटे जोईए। टेक होल व्हीट आटा। टेक एटले के लेवुं, होल व्हीट आटा एटले के घઉંનો લોટ। तो के घઉંનો લોટ लो। एड सोल्ट एंड ऑयल। सोल्ट एटले के मीठू, ऑयल एटले के तेल, मीठू अने तेल एमां उमेरो। मिक्स वेल, बराबर हलाવો। एड सफिशियंट वोटर। सफिशियंट एटले के जरूर पूरતું। एड एटले के उमेरो के जरूर पूरતું एमां पाणी उमेरो। नीड इन टू स्टीफ डो। नीड एटले के बांधवुं। स्टफ डो एटले के लोट, के तेनो लोट बांधवो, कठण लोट बांधवो। टेक लेमन साइज पोर्शन्स। टेक एटले के बनावो अथवा तो ल्यो। लेमन साइज एटले के લીંબુ જેવડો, પોર્શન એટલે કે ટુકડો। કે શું કરવાનું? લોટ બાંધો, પછી એમાંથી શું કરવાનું? તો કે લીંબુ જેવડી સાઈઝનો ટુકડો બનાવવાનો। પછી રોલ અ રોટી। રોલ અ રોટી એટલે કે એની રોટલી વણવાની। પછી કટ પીસીસ। પછી શું કરવાનું? તો કે એના ટુકડા કરવાના। કે પહેલાં ઘઉંનો લોટ લેવાનો, પછી એમાં મીઠું ઉમેરવાનું, પછી એમાં તેલ ઉમેરવાનું, પછી બરાબર ભેળવવાનું, પછી એમાં જરૂર પૂરતું પાણી નાખવાનું અને કઠણ લોટ બાંધવાનો। પછી લીંબુના કદ જેવડો એનો ટુકડો લેવાનો, પછી એની રોટલી વણવાની।
રોટલી વણી અને પછી એના નાના નાના ટુકડા કરવાના. પછી શું કહે છે કે એડ ઓલ ધ ઢોકળી પીસીસ 1 by 1 ઇન કુકિંગ દાળ. ઢોકળી પીસીસ એટલે કે આપણે જે પીસ કર્યા નાના નાના કટકા, એ શું કહે છે કે 1 by 1 એક પછી એક એડ એટલે કે ઉમેરવું, ઇન કુકિંગ દાળ એટલે કે આપણે જે દાળ બનેલી હતી એમાં એક પછી એક ઢોકળીના ટુકડા ઉમેરવાના. મિક્સ ધેમ જેન્ટલી. જેન્ટલી એટલે કે હળવા હાથે એને હલાવવાનો છે, તો મિક્સ કરવાનું. શિમર ફોર 5 to 7 minutes while સ્ટીરિંગ ઓકેશનલી. સીમર એટલે કે એને સીજવા દેવાનું. તો કે કેવી રીતે? તો કે ઓકેશનલી એટલે કે ધીમે ધીમે એને હલાવતું રહેવાનું. 5-7 મિનિટ સુધી એને ધીમું ધીમું હલાવતા એને 5-7 મિનિટ સીજવા દેવાનું. થોડી વારે એને હલાવવાનું. એમ 5-7 મિનિટ સીજવા તો દેવાનું, પણ કેવી રીતે? તો કે થોડી વારે હલાવવાનું. ફિનિશ ઓફ વિથ જ્યુસ ઓફ લેમન. ફિનિશ એટલે કે છેલ્લે શું કરવાનું? તો કે જ્યુસ ઓફ લેમન કે લીંબુનું પાણી અથવા તો લીંબુનો રસ નાખવાનો. એન્ડ ચોપ્ડ કોરિએન્ડર લીવ્સ. ચોપ્ડ એટલે કે સમારેલી, કોરિએન્ડર લીવ્સ એટલે કે કોથમરી. કે છેલ્લે શું કરવાનું? તો કે એમાં કે લીંબુનો રસ નાખવાનો અને સમારેલી કોથમીર નાખવાની. તો આ તમારી ઢોકળી તૈયાર. દાળ ઢોકળી છે એ બે અલગ અલગ રેસીપી નથી. પહેલાં દાળ બનાવવાની અને પછી ઢોકળી બનાવવાની, પછી ઢોકળી બનાવેલી હોય એને દાળમાં નાખી દેવાની. છેલ્લે આપણને એક જ વાનગી મળે, દાળ ઢોકળી મિક્સ કરી લઈ એટલે એ આપણે જમવાની. સમજાય છે? દાળ ઢોકળી અને દાળ બાટી. ચલો હવે આપણે એના પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. તો શું કહે છે? 6D આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ફોર અબાઉ રેસીપી. ઉપરની જે રેસીપી હતી એમાંથી તમે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ લખો. હવે પેલું શું છે? રાઇટ સ્પીસીસ યુઝડ ઇન દાળ બાટી. કે દાળ બાટીમાં શું ઉપયોગમાં આવ્યું એ લખો. તો દાળ બાટીમાં શું આવ્યું એ અહીંયા લખવાનું છે. તો કે ક્યુમિન સીડ્સ, પછી ક્લોવ, પછી બે લીવ્સ, પછી આવશે ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ એસ્ટાફેટિડા. દાળ બાટીમાં જે સ્પીસીસ યુઝ થઈ હોય એ આપણે અહીંયા લખવાની છે. ચલો નીચે શું કહે છે કે લિસ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ફોર દાળ બાટી. કે કઈ વસ્તુ આપણે વાપરી હતી એ તો શું આવશે? તુવેર દાળ, હોલ વ્હીટ આટા, સોલ્ટ, ક્યુમિન સીડ્સ, એસ્ટાફેટિડા, ડ્રાય રેડ ચીલીઝ, બે લીવ્સ, ક્લોવ્સ, સિનેમન, કાર્ડમમ, કરી લીવ્સ, જિંજર, ગ્રીન ચીલીઝ, ટોમેટોસ, રેડ ચીલી પાવડર, લેમન જ્યુસ, ચોપ્ડ કોરિએન્ડર લીવ્સ એન્ડ ઓઇલ. જે દાળ ઢોકળીમાં રેસીપી છે તમારે અહીંયા લખવાની છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે નેમ ઓલ ધ ફ્લોર્સ યુઝડ ઇન બાટી. કે તમે કયા લોટનો ઉપયોગ કર્યો બાટીમાં એ લખવાનો છે. તો શું આવશે? હોલ વ્હીટ ફ્લોર મતલબ કે ઘઉંનો લોટ, પછી સિમોલિના એટલે કે રવો એન્ડ બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ. હવે ચોથું છે વોટ વિલ યુ એડ ટુ ગાર્નિશ દાળ બાટી. કે દાળ બાટી જ્યારે તમે ગાર્નિશ એટલે કે આપવું અથવા તો એને ડેકોરેટ કરીને આપો ત્યારે તમે એમાં શું નાખો? તો આપણે શું કીધું હતું છેલ્લે દાળ બાટી નાખવામાં? ઘી. સર્વિંગ કરવાનું હોય ત્યારે શું નાખવાનું? ઘી. વી વિલ એડ ઘી ટુ ગાર્નિશ દાળ બાટી. હવે પાંચમું છે રાઇટ રેસીપી ફોર ખીચડી. હવે તમને આવડે તો તમારે લખવાનું છે, ન આવડે તો એમાં કંઈ વાંધો નહીં. ખીચડી કેવી રીતના બને? તો કે ઘઉં અને ચોખા અને મગ લેવાના હોય તો લખવાનું કે ટેક 1 કપ ઓફ રાઈસ, હાફ અ કપ ઓફ મૂગ દાળ. સમજાય છે? 1 કપ ઓફ રાઈસ એટલે 1 કપ ચોખાનો, પછી અડધો કપ મગ દાળનો. પછી એમાં લખવાનું કે એડ ઓઇલ, સોલ્ટ એન્ડ ટર્મેરિક પાવડર. ધેન simmer for 50 minutes. સમજાય છે? ખીચડીમાં શું હોય? તો કે ચોખા હોય અને મગ હોય, પછી એમાં મીઠું નાખવાનું, હળદર નાખવાની અને જરૂર પૂરતું પાણી નાખવાનું, પછી 10 થી 15 મિનિટ રાખવાની એટલે ખીચડી તૈયાર. પછી જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે એમાં